सानू ग्राउंड बनाउण दी की आ ते ग्राउंड बानी ते बाइबल दे नाल। एक बंदा तुहानू कही जांदा मेरे लिए दुआ कर दे, मेरी चलो ठीक करो, तुसीं तुहाडे को गिफ्ट करो दुआ, पर गिफ्ट तो फिर उन्होंने कहो भाजी कि अपनी आदतां नू की करो, माड़ी महफिल छड्ड दो, मजाक छड्ड दो, अलग ताई दे विच चलो, प्रभु दा नाम आशीषित करन वास्ते की आ जा रहा कि नहीं जा रहा। तो वो तो कहता नहीं, वो कहता शायद इतने मेरी गड्डी चल जाए, वो गड्डी कितना चलाने में तो आसान की गड्डी लेके गड्डियां इतना नहीं चलदियां, क्योंकि इतनी आप स्पष्ट तरीके ना पढ़िया तो इन्ने लोग इकट्ठे हुए जो बूहे के अगे भी था ना रही अते उसने उन्होंने वचन की सुनाया। लोग वचन सुनते ही तो उस वेले सामर्थ ना पार किया। बाइबल च लिखा जो करनेलियस दे घर विच पतरस गया, उत्ते लिखा कि जेडे लोग वचन सुनते सी उसे वक्त प्रभु दा आत्मा ने उतर के उत्ते की हो गया, उत्ते लिखा कि वो वचन ही सुनते सी। समय लगी कि नहीं, क्योंकि बाइबल ही है मेरे भैन भराओ, किताब नहीं है। बाइबल तुहानू सही गलत की करना की नहीं करना, की छड्डना की फड़ना, किवें होना किवें करना, ये की कर दिया दस दिया। किन्ना लोकां च रहना, किन्ना दे नाल मिलना, किन्ना च बहना, किन्ना च खलोना, की करना की नहीं करना, ये कौन दसदा? वचन। ते जेड़े चर्च दा वचन नहीं हैगा ते फिर तुसीं सियाणे जी बाइबल साफ कहदी आ कि एक मूर्ख ने रेत दे घर बनाया, वो वचन सुनदा ही पर उहदे ते चलदा नहीं। सुनदा ते सी, कंन ते सारे ते सुनदे सारे डे। कई लोग सुनदे ने ते चलदे आ ते फिर बाइबल च की लिखिया, उन्हें नींह कत रखी पत्थर ते, डूंगी खोदी ते नींह रखी पत्थर ते, नीरियां या तूफान आए पर ओहदा कुछ भी कितने लोग सुन रहे हैं। फिर कड़ी चीज इंपॉर्टेंट है, सारे बोलो वचन। वचन तो बिना मेरे भैन भराओ तुई पता आज लोगों ने कलीसिया ने की हिसाब बना लिया, बाबे वाला हिसाब बना लिया, बाबे पढ़ते जाते लोग यूट्यूब देख देख के मैनू समझ नहीं, तो सोचते यार इतने गल नहीं बनती, शायद उत्थे जाके गल बने। भरावा मैं क्या गल बनूगी, सब तो पहले अपने तू सुधार, धीरज कर। इब्रानियां 10:36 च लिखा, धीरज नाल तुसी परमेश्वर दी इच्छावां नू पूरा करो तो तुसी वादे नू प्राप्त किया। लिखा कि नहीं लिखा? धीरज नाल तुसी प्रभु दी इच्छावां नू पूरा करो तो तुसी वादे नू प्राप्त किया। अब्राहम दा धीरज वेख्या, 24 साल कोई बेबी नहीं, ओदा बेटा 40 साल ओदी मैरिज हुई, जदों 40 साल दा विआह गया, फिर 60 साल तक कोई बच्चा नहीं, उन्हें धीरज नहीं कीता। मैं कितनी बार बोलदा, मैं चलो मैनू नहीं उन्होंने मतलब जाना जानना कि यार मैं कोई नहीं, चल जाओ भाई जी, पर अज खुदा ने की बोलिया कि जेड़ा चर्च नू छड्डदा तुसीं दूजे ते तीजे हफ्ते बाद वो घर दी जाके स्थिति चेक कर लियो, सब कुछ दुनिया दे काम होणगे, बेढंगे लोग चलणगे, क्योंकि इत्थे डरदे थोड़ा जिहा पास्टर कोलों, प्रभु कोलों तो डरदे नहीं। पास्टर कोलों ना डरो, प्रभु दे कोलों डरो, क्योंकि तुहानू ब्लैस प्रभु ने करना ते करना पास्टर दे जरिए दे नाल जी। समझे नहीं नहीं, इस करके तुसीं बाइबल नू फॉलो करो। जे बाइबल दे फॉलोवर बनोगे तुसीं फॉलो करना चलना। हुण फर्स्ट रिपोर्ट की लिखा, तान है वो मनुख जेड़ा दुष्टां दी मत ते नहीं चलदा। दुष्ट दा मतलब की है? गलत खिंचना। पंजाबी गाने सुन, हिंदी गाने सुन, आ कर फलान कर, डीजे ते नच, उन्हें तो कहना ही कहना, उन्हें कहना ही कहना, मिट्टी गोली देनी देनी, मर्जी ताड़ी ते की करना। जे तुसीं मसीह वाले होगे, जे तुहाडे अंदर वचन होएगा, स्पिरिचुअल होगे, तुसीं कदी भी ऐसी संगति नूं पसंद नहीं करोगे, फिर रद्द होए तुहानूं चंगा नहीं लगना उन्हां विच बैठना उठना, तुसीं सही नहीं, लोग सही नहीं। दूसरा, ना पापियां दे राहां विच खड़ा किया, ना मखौलियां दी टुंडली विच किया। लिखो दिन रात यहोवा दी पवित्रता ते मगन किया। लिखो तो उस वृक्ष वर्गा है जेड़ा पानी दी नदियां ते किया लाया, जेड़ा रुत सिर फल किया, जिदे पत्ते कदी भी दसा कि जो कुछ करे प्रभु दे तो सफल किया। कितने लोगों ने समझ लगी है? जो कुछ भी करेगा प्रभु दे तो सफल की करेगा, जूसर दे तो प्रभु हर एक काम नूं सफल किया। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर वाला बंदा सी, वो डरने वाला बंदा सी, वो यहोवा दा डर रखदा सी। अजूब खरा मनुख सी, नेक मनुख सी, बदी तो दूर रहंदा सी,
कितने लोग समझ डे ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਬਚੋਗੇ। ਕੱਲਾ ਬਸ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। इंटरटेनमेंट हो रही है, इंटरटेनमेंट से लोग नाच रहे ने। पर जो बाइबल पढ़ ली ना तेरे दी हवा टाइट हो जानी है कि बाइबल चाह ली क्या कि प्रकाश की पोथी 20 जाए जाके घर अपने पूरा कंप्लीट करियो। प्रकाश की पोथी जो तुम पढ़ते 7 तुरियां जो दूतां ने बताइयां, दसा कि पहले दूत ने जो तुरी बजाई है तो दसा कि कतारा उतो दसा कि गड़े वरे अब गड़े अग दे तो दसा कि दरख्तां ते डिगे आ, घाह ते डिगे आ, एक तो हली नाल ही नाश किया कर देती। ना फल लभणे ना घाह लभना, की करांगे। इस करके मेरे भैन भराओ सब तो ज्यादा बाइबल नूं ध्यान दो। समय ना वेखो, समा बड़ियां पुट्ठे सीधे पछाड़े लोग डेरे मारना। ये पछाड़े क्यों मारते हैं? क्योंकि इन्हां दे अंदर वचन नहीं हैगा, ते जे वचन होगे ना ते पछाड़े नाल ही लोग जाने उत्थे। लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਭੋਗੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੇਹਮੀਆ 13 ਅਧਿਆਇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ, ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਜੀ ਫਲਾਣ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਇੱਧਰ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਰਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, 2 ਕਮਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਲਾਪੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਘਰ। इस आपे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੀਂਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। ਆਮੀਨ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਅਦਰੰਗੀ ਨੂੰ 4 ਮਨੁੱਖੋਂ, ਇੱਕ ਅਦਰੰਗੀ ਨੂੰ 4 ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਅਦਰੰਗੀ ਨੂੰ 4 ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ। ਇੱਕ ਅਦਰੰਗੀ ਨੂੰ 4 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ 4 ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਵਾਂਢੀ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ 2 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਹੋਰ 4-5 ਹੈਗੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਕੱਲੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਗਲਤ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਰੋਕਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਂਗਲ ਉਹਨੇ ਲਾਉਣੀ, ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਆਮੀਨ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਭੀੜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੀ ਮੁੱਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧੇੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਦਰੰਗੀ ਪਿਆ ਸੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਭੀੜ ਸੀ ਤੇ ਭੀੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੋ ਪਰਾ ਯਾਰ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ
कली अपने लिए सेवा नहीं, 4 बंदे ने अपने लिए नहीं की थी, इन्होंने दूसरे लोगों के वास्ते उन्हों का भला किया। फिर इन्होंने जतन के नाल एक रूह बची कि नहीं बची? बची कि नहीं बची? हाँ जी, अगे पढ़ांगे। हाँ अते ओ अधरंगी पिया सी। नहीं, अते यीशु ने उसको, अते यीशु ने उन्हां दी नेचर वेखिया। हाँ 5 नंबर 2 दी 5। हाँ अते यीशु ने ओहदी नेचर वेख के उस अधरंगी नूं कहा, हे पुत्र तेरे पाप माफ होए। हाँ पर कोई ग्रंथी उथे बैठे अपने मना विच विचार करन लगे, हाँ भई ये क्यों इस तरह बोलदा है? हाँ ये कुफर बकदा है। हालेलुया। हुण इहदे विच की एक होर बहुत वड्डा एक पॉइंट सीखण वास्ते जा रहे जी। हुण इह जगह ते जदों प्रभु ने अधरंगी नूं बोलिया कि जा तेरे पुत्र पाप क्यों होए, दस्सिया उत्ते जिहड़े ग्रंथी लोग बैठे सी ना, तो उन्हां क्या आख्या, ये कुफर की करदा। उन्हां जोर दी नहीं आख्या, उन्हां जोर दी नहीं आख्या, उन्हां अपने मन विच की आख्या, जिदा मान लो प्रोफेसी होंदी है, ओए अपने को मारी जांदा, ऐदां थोड़ी आ। ये भी की कह रहे हैं, ये कुफर की करदा। प्रभु यीशु ने कहते कुफर बकदा। हुण इन्हां ने अपने मन विच बोलिया ते प्रभु ने नाल ही दस दित्ता भी तुहाडे मन च आ चल रहा वा। इत्थे की सिੱਖਦੇ ਆ कि मन पढ़न दी जिहड़ी सामर्थ, जिहड़ा गिफ्ट खुदा ने सानू दित्ता वा, ਉਹ ऑलरेडी बाइबल दे विच लिखिआ। सामरी देवी दा मन पढ़िआ कि नहीं प्रभु ने? की क्या है? 4-5 पति तू पहले कर चुकी है, 6वां भी तेरा लिखिआ कि नहीं? फिर फर्स्ट करंथियां जदों दा 2 अध्याय पढ़दे आ, उत्थे लिखिआ आत्मा सारे नू जांचदा पर आप किसे को भी जांचिआ। किन्ने लोकां नू समझ लगी है? हमें लगी ये गिफ्ट मैनू खुदा ने दित्ता। तो कोई बंदा इस साइड ते खड़े रहने एक गल प्रभु दा आत्मा दस देगा, तू आ करदा, तू आ करदा, तू आ करदा, आ करदा, आ करदा। आ कौन दादा जदों इन्नी लंबी गल चलदी है? क्यों दादा? हुण इस जगह ते लिखिआ कि जदों प्रभु ने कहा हे पुत्र तेरे पाप माफ होए, तो उन्होंने क्या किया? एक कुफर किया। उन्होंने अपने मन में आख्या, विचार कर लगे। हाँ जी 7 नंबर। हाँ जी एक परमेश्वर दे बिना और कौन पाप माफ कर सकता है? दस्सा को ना कहे कि परमेश्वर दे बिना और कौन पाप माफ किया, क्योंकि ये ग्रंथी लोग से प्रभु यीशु नु मनोखी की करते ही। आज कितने लोग है जिहड़े बाइबल जानते, ओ एवें पिओ पुत्तां दे मगर लगे, यार उन्हां को की होते एवें सदाई लोकां नु की कर रहे हैं, कहते कि नहीं? ओदे सदाई बनाउंदे दी पागल होए यार, उन्हां दे मगर कदे नहीं लगे ने। इदां ही प्रभु यीशु दे कोल जदों लोग आउंदे ते ग्रंथी लोग उन्हां नु डकदे सी। समझ लगी? उस तो बाद दसा कि जदों आपां पढ़दे आ मत्ती दी इंजील, जदों हैकल दा पाक साफ कीता, उत्ते दसा कि जदों बच्चा ने होसना 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 पुकारिया, तो दसा कि सारे ग्रंथी की करन लगे। उन्होंने बड़ी चलन हुई, यार तू की कर रहे हो, रौला पाई जाते की करते बच्चे। प्रभु ने कहा ये बच्चे नहीं रुकणगे ते पत्थर विच चला किया की कर रहे ग्रंथियां नूं बड़ी चलन होंदी, बड़े चलदे कि तू इदां क्यों करते जी। इस करके मेरे जी 7वीं जगह ते की लिखिआ कि प्रभु ने उन्होंने मनां नूं वेखो पढ़िया, देखो हाँ जी अगे। हाँ अते उवें ही यीशु ने अपने आत्मा नाल जान के जो ਉਹ अपने मना विच इਉਂ विचार करते हैं। प्रभु यीशु ने आत्मा दे विच जानिया कि इन्हां दे मनां विच की चल रहा वा, ते मैनूं कौन दसदा? हुण जदों संडे बोलिया कि कोई सिस्टर आ अपने घर वाले नूं मारना चाहती, तो घर वाला उन्होंने मारना चाहता, आई कि नहीं? अगले बंदे आई। फिर उस तो बाद प्रभु ने कितनी प्रोफेसी की, किन्ने किन्ने लोग दसे, अज भी कौन दस रहा? अज भी तो ही दस रहा। प्रभु क्या कह रहे कि तुहाडे च किन्ने लोग जिहड़े मेरे दास दे नाल प्यार करते हैं, ते किन्ने लोग मेरे बच्चे नाल प्यार करते हैं। प्रभु कह रहे कि दास झूठा हो सकता वा, पर मेरा बच्चा कभी भी झूठा किया। ये दास ते विश्वास चाहे ना करो, पर प्रभु कह रहे कि मेरे वचन ते जरूर यकीन करियो कि मेरा दास तुहाडे नाल दिल और दिमाग की चिंता के द्वारा जी रहा वा, कि तुहाडे अल वेखदा ते सोचदा प्रभु जी इन्हां लोकां नूं की हो रहा है, ये क्यों नहीं सुधर रहे, इन्हां दे जीवन च सुधार क्यों नहीं आ रहा। प्रभु कह रहे कि सब तो वड्डी चिंता मेरे दास दे घर दे विच की आ कि सेवकाई तो बहुत इहदा मन परेशान है। प्रभु कह रहे कमांड सारे नहीं करते, डिमांड सारे करते हैं। डिमांड आ हो जे वो जे, पर प्रभु कह रहे कमांड एक ही बंदा करता।
12 ਤੋਂ 2 प्रभु नहीं कह रहे कि जागना नहीं चाहते, हफ्ते के 7 वर्त नहीं रखना चाहते, रेगुलर बाइबल नहीं पढ़ना चाहते, प्रार्थना करनी बोझ लगती है, तो प्रभु कह रहे कि जे फिर मंगते जे ते फिर तुसीं सोचोगे ना मंगना किदां ते होना किदां, कितने लोग सुनते कहते चर्च आउण दे नाल नहीं। प्रभु कह रहे कि सब तो पहलों अपनियां प्रार्थना दे विच अपने दास वास्ते दुआ करो कि प्रभु इस दास नूं तुसीं इन्नी आशीष दित्ती है कि इन्हें बाइबल नूं प्यार किया, इन्हें लोगों नहीं वेख्या, मैं सब नूं छड्ड दित्ता, मैं क्या ध्यान नहीं दिता, इत्थों तक मैं कि पास्टर वाल भी ध्यान नहीं दिता। मैनूं कई बार आवाज आती है तू नहीं वेंदा गैल, मैं कहा प्रभु तेरे वचन च लिखिआ इब्रानियां 12 यीशु नूं की करो, यीशु नूं तकांगे ते बचागा। पास्टर भी गलत हो गया, पर आज दे समय 4 झूठे प्रचारक वेखे, झूठा प्रचारक कहंदा कि पुनः जन्म हुंदा वा, जो बंदा मर जाता बाइबल च लिखा उस तो बाद कोई भी जन्म किया, वो बंदे ने 15,000 फॉलोवर सी, वो बंदे दा फॉलोवर ते अपनी घर दी नूं छड्ड के एक घर दी होर रखी उन्हें, जिथे कि बाइबल मना कर दिया कि जेड़ा निगाहबान दे होदे नूं लोचदे कि पति दा की होवे, ओ परहेजगार होवे, सुरत वाला होवे, नेक चलन होए। लिखिआ कि नहीं लिखिआ? पहले नंबर ते दस्सा कि झूठा प्रचारक इन्हें मैरिज कराई दूसरी जेड़ी कि लाउड नहीं है, आपने अपना प्रभु यीशु दादा कि मैं प्रभु यीशु हां, हुण कोई नहीं होना, मैं ही प्रभु यीशु हां। देखो शैतान दे लोग, ये लोग किदां किदां फिर बचणगे जे बाइबल नूं जाणनगे ते फेर ही होणगे ना। मत्ती 24 लूका 13 टोटल पहले प्रभु ने दादा कि आखिरी समय च बहुत सारे झूठे नबी की होणगे ते भरमाउणगे लोकां नूं। प्रभु यीशु हां मैं, हुण प्रभु ने नहीं होना, मैं आ चुका हां। कोई एक होर बंदा है वो भी अपने आप में प्रभु यीशु समझदा कि मैं प्रभु यीशु हां, उन्हें भी अपनी घर वाली छड्ड के ते कि मैरिज फिर करवाई हौली जी कुड़ी नाल, ते लोकां को डायमंड रिंगां मंगदा, डायमंड दी रिंग दो, आ रिंग दो, सोना डायमंड दो। ओए बच्चे बैठ जाओ। दसा कि उस तो बाद प्रभु ने हार्ट दी प्रॉब्लम लाई, उन्होंने अटैक होया, तो दी अटैक विच डेथ हो गई, जिन्हें लोग सुनते हैं। डायमंड मंगदा, सोना मंगदा, जुलरीज मंगदा। बाइबल च लिखा तुसी मुक्त लिया ते तुसी मुक्त की करो, लिखिआ कि नहीं लिखिआ? फिर आप उन्हें कम क्यों करने? बाइबल कुछ कह रही है, हुण कुछ दिया वा, बखावा कुछ हो रहा, अगे पब्लिक कुछ करन दी है। क्यों करन दी है? क्योंकि लोग बाइबल वाले नहीं आ, ये लोग सिर्फ यूट्यूब वेंदे आ, उत्ते मशहूरी वेंदे आ, तो उस ग्रुप में जाके की हो जाते आ, आ वधिया यार इत्थे कोई पास्टर ने धमका नहीं वेखी मारना, तो मैं क्या पास्टर ने नहीं मारना, पास्टर दा अगले बने प्यो बैठा जिन्हें तेरी वाही खाता खोल के तेरे अगे रखना है। ये लोगों ने जो समझ आ गई, लोग कहना इतने ठीक है भरा, भीड़ा च नहीं मैं जाना। जो मत्ती 18:20 पढ़ते हैं, बाइबल दे विच की लिखा, जिथे 2 या 3 वीर नाच कटणगे मोती किया लिखा कि नहीं? उत्थे जी नेक बदौने डक देता, शर्म नहीं दे जांदा। मैं कहा कोई नहीं, राज डैडी दा वा, राज डैडी दा चलन दिया। बाइबल दे विच लिखा, जो प्रकाश दी पोथी आपां 20:12 आयत पढ़दे हैं, उत्थे लिखा की वड्डा की छोटा प्रभु दे सिंहासन दे अगे खड़े कीते जाणगे। प्रभु ने कहा उन्हां दी करनियां दे अनुसार उन्हां दा न्याय कीता जाएगा, जेड़ी उन्हां ने शरीर दे विच कीया किते जाणगे। फिर इत्थों दे हट गए सकताई, अगले बने प्रभु कह के चल पुੱਤ तू भी लागो अगले बने जरा, फिर की करांगे? कोई आगा जवाब पड़ेगा? सारे बोलो। फिर तुहानू याद आनी इस दास दी ते इस घर दी कि जे मान लेंदे ते बच गया। धनी ने मन्निया, धनी ने मन्निया, धनी कदों मन्निया? जदों जाके ओदी रूह जिहड़ी पताला विच की कर रही है, सड़ रही है, की कह रहा, हे अब्राहम मेरे पिता मैनू फिर दोबारा कल, जब तक इस सेवक नू की कर कल, मेरे भरा होर पिछे ही वो किते इत्थे आ ना। अब्राहम ने की बोलिया? उत्थे मूसा वर्गे गए, उत्थे एलिया वर्गे गए। जे उन्हां चूंदियां दे विश्वास नहीं कीता ते तेरे बारे ते किदां यकीन किया? अज लोग यकीन करदे आ, अज दी गल ला लो, अज करदे आ। मैं ते सेवकाई करके सोचदा प्रभु मैं सगों विश्वासी चंगा हां, इन्ना बंदा हाले ते कोई सुधरदा नहीं यार, तो सोचदा ही नहीं। ते प्रभु ने कहा, प्रभु जी मेरे सामने नहाउण दिया, मैनूं आवाज आउंदी, तेरा काम है दसना, कोई मन्ने ना मन्ने तेरे गल दी टेंशन की आ? जिहड़ी जान पाप करेगी वही मारी जाएगी। फिर आपां नूं लोड़ चिंता दी, चिंता ते है क्योंकि साडे फैमिलियां साडे परिवार आ। दूसरे पास्टरां ने इहो जिहे वचन देने नहीं आ, तां तुहानूं आपे पास्टर वधिया लगणे आ, ते मेरे वर्गे ने
डांटना वा तो मैं आपे बुरा की होना, पर मेरी डांट उन्होंने सुधार कर देना, उन्होंने मिठे प्यार उन्होंने नरक दे हवाले किया। हुण आ गई फिर हुण प्रभु यीशु क्यों डांटदे आ, क्यों रोकदे आ कि गलत संगति ते ना जा। बाइबल च लिखा हुक्म दीवा तलीम जोर सिक्ख्या दी ताड़ ये जीवन दा की आ, ये रस्ता है। अज आप ये नहीं देखना कि इतने पूरा हॉल फुल चाहिए उत्ते भरिया हुए थले भरे हुए नहीं, पंज भी होणगे ते पंज भी अपन ओके आ, पर वो हुण जिहड़े प्रभु दी आज्ञा नूं की करन पैसा मिलांगे, मान लो पैसा ही लखां नाल इकट्ठा कर लांगे ना, गड्डियां होर ले लांगे ना, घर होर बना लांगे ते नाल जाना आंडे सारे पहले जवाब दो नाल जाना, क्योंकि एक वचन है जो पढ़ते तिमोथियुस की किताब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ फर्स्ट तिमोथियुस ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 7 ਨੰਬਰ ਹੈ संत पौलुस तिमोथियुस ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਆ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਸਤਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਤਾਲੀ ਮਾਰਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, भोजन मिल गए, वस्त्र मिल गए, होई गया। शैतान मैनू बड़ा कुछ बड़ा गड़बड़ करता, बड़ा कुछ बोलता, पर मैं प्रभु मेरे नाल है, वचन मेरे अंदर ना था तो मम्मी मेरिया भी बाजियां लगनियां, सच सच कुछ मैं वो सोचता, मैं कहना खुदा मैनू नहीं समझ लगी कि की होण दिया, मेरी मर्जी की होवे, क्योंकि वचन ही मैनू बचा रहा। मैनू कई बार प्रभु की आवाज आती कि तेरे वचन के द्वारा तेरी रिहाई हुई है, तो तू वचन द्वारा दूजे लोगों ने रिहा किया, क्योंकि मैं बच्चे बाइबल के द्वारा प्रभु कहके तेरा वचन होगा जिहड़ा किसी नूं समझ आवे या ना आवे, पर तेरे डैडी नूं समझा दिया छोड़ के सच है, किसी नूं आवे ना आवे इधर आ रहा वा कि जो दास बोले बिल्कुल सच है। संत पौलुस कहता तुहाडे 10,000 उस्ताद हो सकते हैं, पर तुहाडा प्यो की है, किन लोग सुनते 10,000 पास्टर दे कोल चल जाओ, पर प्यो कौन है, जिन्हें पूछना बाद प्यार देना, नाले लोरियां देनियां दांत रख के। बाइबल च लिखा जो न्यों दी पोथी खुलेगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखा कि प्रभु अपने स्वर्गदूत ਨੂੰ बोलेगा ऐ ना दा बंदा देख हैगा ਵਿੱਚ लिख दे, तो दसेगा खोलेगा मिनटों मिनट की आवाज आएगी, नहीं प्रभु जी नहीं, ये नहीं बंदा जीवन की पोथी च। उस वेले प्रभु जी कहेगा चुप के नोते सुट जिते सादा ते रोना दे की चीचियां दा, फिर किथे जावांगे, आ नहीं सुनाना लोकां नूं। मैं जिदन पिछले दे खातर के डिगे हो जे ते मैं फिर सोचदा रहा खुदा ये की हो गया आज करांगा, मैं मेडिकल सीलिंग करांगा, पर सब तो ज्यादा लोकां नूं प्रेरित प्रभु दे वचन दी ताड़ना की करांगा, ताड़ना मिलेगी ते मैनूं हाथ रखण दी लोड़ नहीं, ऐदां लोग ठीक हो जाणगे। आमीन। हुणे ते पढ़िया हुणे ते वेखो मरकस दी डील में की अमल कसने कि प्रभु ने मैनूं वचन सुनाया, तो वचन सुनदे ही वो लोग की हो गए, फ्री हो गए। पवित्र आत्मा जो पेंटिकोस्टल दे दिन चुतरा उदों कोते की हो रहा सी, सारे बोलो की हो रहा सी, उत्ते घोड़े दे विच प्रेयर कर रहे पतरस जेड़ा वचन सुना रहा, समय लगी वचन सुनिया, उसे वक्त लोग कदे जीवन सुधार आया। पहली सदी दे लोग की करते सी, दसो मैनूं पहली सदी दी जेड़ी कलीसिया सी पतरस दी की करती सी, मदद ते करदी सी। एक जना कड़ो रसूलां दे किताब ओदे 2 बाब दी 42 आयत देखो पहली सदी दी कलीसिया दा की रोल सी। आज आप देखना कि जे आप पहली सदी दे लोग हैं तो साडे विच की होना चाहिए, वो केड़ी चीज नूं ज्यादा अहमियत देंदे सी। जो मैं तो एक गल कहना, कोई तुहानूं जिन्नी मर्जी मिठी गोली दे दे, जे तुसीं बाइबल वाले जे ना तो समझ लो तुसीं उस बंदे नूं बचाओगे जिहड़ा गोली देण दिया, क्योंकि गोली क्यों देण दिया वा, ओहदे अपने भी प्यार नहीं हैगे तो दूजे ने भी खेडन की आ। हाँ जी, ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ पहले नंबर ते बाइबल च लिखा जेडी पहली सदी दी कलीसिया सी वो लगातार रसूलां दी सिੱਖਿਆ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਤ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। हाँ जी, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। पहले नंबर ते संगत विच रहंदे सी, रोटी तोड़दे
दसो मैनू इत्थे इदां दा साडा सुभाਅ हैगा, रोज ही वचन सुनदे, खाना खांदे, प्रेयर करदे ते संगति विच लगे गिया। हाँ जी, हर एक जान नूं डर लगा हाँ। और बहुत सारे अचंभे ते निशान रसूलां दे राही प्रगट होए। दस्या कि बहुत सारे लोगों को डर लगा जो उन्होंने प्रभु के दासां द्वारा बड़े बड़े मैरिकल्स देखे, चमत्कार देखे, चिन्ह देखे, तो लोगों के जीवन च डर गया। पर भी कोई चमत्कार करने प्रभु ने रोकया नहीं आ, पर सब तो पहला लोगों को वचन दे के सीधे कर दी किया। समझ लगी? जे वचन नहीं आ तो बंदा चर्च में जरूर आएगा, वो बंदा कभी तौबा नहीं करेगा। जे वचन नहीं आ वो बंदा कभी गलत संगति छड़ेगा, चर्च जरूर आएगा पर गलत संगति भी नाल ही चलावेगा। जो तुसीं उन्हां नूं आगाह कर दोगे ना भी आ हो जाना ही ते वचन आ कहंदा ही ते आ होना ही ते फिर ऑटोमेटिक सुधर गया। हाँ जी, और जिन्नियां ने नेचा कीती सी ਉਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਮਿਲਕ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਆ। ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਬਣਨਾ ਕਿ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੂਚ 23 ਦੀ 25 ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ। ਕੂਚ 23 25, ਇੱਕ ਹੱਥ ਖੜਾ, ਦੋ ਹੱਥ ਖੜੇ, ਹੋਰ ਕੂਚ 23 25। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਛੱਡਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰੰਗੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਂਟਰ ਤੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੈਂਟਰ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਓਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਂਦੇ ਹੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਂਦੇ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ मेरा पैदा जे, मेरा घर बन जे, मेरा बैंक बैलेंस बन जे, मेरा 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 एक बड़ा फ्लैट बन जे। सारे बोलो। लेकिन ना तुसी मुफ्त लिया तो तुसी मुफ्त की करो, पर अगली साइड ते भी लिखा है कि मजदूर अपनी मजदूरी दा तू नहीं ना, क्योंकि प्रभु ने कहता तुसी मुफ्त ले तो मुफ्त दो दी नहीं। हुण चर्च में देर नहीं कोई लोड़ की है। प्रभु ने कहा कई ने मन च भलेखे होंदे आ, पर वो तलड़ी याद नहीं पढ़ते, वो कल्ली एक ही हाथ पढ़ते आ। वेखी भलेखा है दादा, वेखी सारे तुसी मुफ्त लिया, तुसी मुफ्त की करो, पर थल्ले भी कुछ नहीं कहा, अगली आयत भी कुछ कहती है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹਾਂਗੇ 31 10 ਦੇ ਆਏ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਗਾ, ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਬਸ, ਟੱਚ 2:30 ਵਜੇ ਪੂਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ, ਲੈ ਹੈਂਡਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਰਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਹੈਂਡ ਦੇਣੇ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਾਥਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਪੈਣ ਪਹਿਲੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 10
12 ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਬਚਨ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ, ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਲੋ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਫਤ ਹੀ ਕੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਰੀਸ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਕਹਿਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਹਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਤੇ ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿੱਕੀ ਨਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਲੈਂਦੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਆ, ਗੜਕੇਗੀ। ਅਸਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਚਾਦਰ ਵਾਂਗੂ ਲੇਟਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਦਰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੜਕੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਭੇਵੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13 ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਝੂਠਾ ਦਰਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦਰਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਘਾव ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਸ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਥਣੀ ਹੱਥ ਕੱਢੇਗਾ ਸਮਾਨ ਤੱਕ, ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੀ ਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨ ਡੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਣੇ। ਬਸ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੇ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਆ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਕੇ ਫਸਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਫਸੋਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਸਾ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਬੜ ਨਾ ਸੋਨਾ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂਬਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਵਿੱਚ ਲਓ, ਅਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਲਈ ਚੋਲਾ, ਨਾ ਦੋ ਕੁੜਤੇ, ਨਾ ਜੁੱਤੀ, ਨਾ ਲਾਠੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਾਮਾ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਮੰਗਦਾ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੋ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਨਮੀਤ ਦੀ ਮੰਮੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਿਲਦੀ ਭੈਣ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਡੱਕੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ, ਤਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਐਦਾ ਵਾ, ਆ ਰਾਮੇ ਦਾ ਵਾ, ਆ ਰਾਮੇ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਵਾ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵਾ, ਆ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਈਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਆ ਸਾਊਂਡ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਆ ਪੇਂਟ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਹੁਣ ਜਨਰੇਟਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡਾ ਲਈਏ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ
तू जो मर्जी कह, मैनू पता मेरे को जो हैगा, ते रब जानदा जो मेरे कोल है। सब तो ज्यादा मैं अपने प्रभु के कामां नाल प्यार है, मैनू घर दी चीज़ां नाल भी चिंता नहीं जिन्हें लोग सुनते। मैं तुहानू भी यह कहना चाहना कि सब तो ज्यादा प्रभु की बीजो। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਡ ਬੀਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੱਖ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਦਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਰੋਗੀ ਲਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੁਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪੱਪਾ ਮਨ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ? ਆਦਮ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਨੀ ਮੰਗੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਦੇ, ਉਦਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਚਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਗਿਣੇ ਆ, ਗਿਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਗਿਣੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਚਨ ਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰੋ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਲੋ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਕਤ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਗੜਬੜਿਆ ਨਾ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਪਈ। ਹਾਂ, बाइबल में लिखा ਜਦੋਂ पतरस कफरनहूम च गए तो उन्होंने टैक्स मांगा कि नहीं प्रभु को? प्रभु ने कहते प्रभु ने क्या होना? और पतरस ने कहा पतरस तेरा गुरु चुंगू ही रहेगा? उन्होंने कहा हाँ देगा, देगा क्यों नहीं? क्योंकि मेरे ढेर साथियों खुद प्रभु ने इस रूल ਨੂੰ फॉलो ਕੀਤਾ। चर्च ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਚੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ 100 ਕਮਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ 2000 ਕਮਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਚੋਂ 200 ਰੁਪਿਆ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਜੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਡਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੱਜਣਾ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਮਝਦੇ? ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਮੰਨ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਦਾ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕਰਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਚੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਚ ਗੱਲ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਿਆਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਵਾਂਡੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਉੱਪਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨੇ ਘਟ ਦੇਗੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਰਕਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੁਫਰ ਬਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਡਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਡਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਅੰਦਰੇ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੜੀ ਗਲਤ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਲਾਏ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਜੀ ਸਾਡਾ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਚਰਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਰੋਜ਼ ਦੜ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਰਾਓ ਗੇਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹਾਲ।
ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਈਟਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਣ ਕੀ ਡਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪੈਣਾ ਤਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਦਾ ਕੌਣ ਹੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੁਫਰ ਬਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ? ਇਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉੱਠ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਤੁਰ? ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਆਕੜਾ ਕਰ ਦਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਆ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਲੈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਫਲਾਣੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੀਤੀ, ਦਸਾਂ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਇਹ ਬਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕੀ ਕੀਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢ। ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਮੋਤੀ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਵਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਤ ਦੇ, ਲਿਖਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ ਸੋਈਆਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾਗਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਵਾਰ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, 7 ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਐਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਰਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਫਿਰ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਨੋਂ। ਚੰਗੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਅਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਭੈਣ ਮਗਰ ਬੈਠੀ ਬਣਾਈ ਕੀ ਬਣਾਈ? ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 7 ਬੱਦਲ, 7 ਸ਼ਿਕਾਂ, 7 ਗਰਜਾਂ, 7 ਸ਼ਮਾਦਾਨ, 7 ਕਲੀਸਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, 7 ਚੁੱਪੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਬੋਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮੀ ਦੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਲਿਆ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ? ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਕੀਆ ਆ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਰੋਟੀ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਪਾਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੇ? ਕਿਸ਼ਤੀ। ਜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਆ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਕਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇਹ 4 ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਇਹ 4 ਲੋਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਡਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਛੱਤ ਪਾੜਤੀ,
पर उन्होंने प्रभु के अगे लिया के खड़ा किया। तो यत्न करोगे अपने रिश्तेदारों लिए, यत्न करोगे अपने गवांढी लिए, यत्न करोगे पिंड लिए, यत्न करोगे मोदी वास्ते कि मोदी भी बंदा बन जाए। बोलो सारे आज तो घुटने दो प्रेम शुरू करो दे वास्ते कि प्रभु जो माहौल खराब हो रहा ये साडे समाज साडा जेड़ा साडा मतलब की हो रहा, कितनी गड़बड़ चल रही है, अमन शांति साडे देश की खराब हो रही है। पर पवित्र बाइबल च पहले लिखा कि कौम ते कौम की करेगी, हो रही चढ़ाई। हाँ जी गलती कर दो। हाँ पर इसलिए जो तुसी जानो पई मनुख दे पुत्र नूं धरती उते पाप माफ करन दा इख्तियार है। दस्या इसलिए तुसी जानो जो मनुख दे पुत्र नूं धरती दे पाप माफ करदा किया इख्तियार है। हाँ जी ओहने अधरंगी नूं आख्या, उसने अधरंगी नूं आख्या मैं तेनू आखदा हां, हाँ उठ अपनी मंजी चुक के घर चलिया जा। लेकिन उन्हें कहा मैं तेनू आखदा हां उठ अपनी मंजी चुक के अपने घर नूं चलिया। तारीफ करो सारे प्रभु जी। उन्हें बीमार क्यों सी? सब तो पहले पॉइंट दी तानू समझ लगी ये बीमार क्यों सी, ये अधरंगी बीमार क्यों ही? बाइबल च जो प्रभु ने कहा जा पुत्र तेरे पाप की, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪਾਪ ਹੀ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪਾਪ ਆ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਵਧੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਰਿਸ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਜਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੀ ਆ ਪਾਪ ਆ। ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋਏ ਮਾਫ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਫੇਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠਿਆ